유명한 외널사 시잖아요. 셀레나 고메즈도 외널사인가? 네? 셀레나 고메즈도 외널사. 아니 외널 겠냐고. 아니 그럼 외널사를 아시겠냐고. 겠냐고. 외널사랑 말이 없지 않을까? 언니가 전화니. only left face. LA means Hollywood. Introvert means SSTW show. And now you're watching SSTW show. 안녕하세요. 지지난주보다 무지무지하게 바빴습니다. 아무튼 노래를 이미 들으셔서 여러분들이 아실 수 있지만 바로 프로미스9 분들과 오늘 사진첩을 진행해 보려고 하는데요. 드디어 LA 오신다는 소식을 듣고 제가 버선발로 진짜 버선발이에요. 여러분 보여줄게요. 이 엘레강스한 아웃핏에 2시간 운전해서 왔기 때문에 옷을 갈아입힐 시간 저 화장실만 정말 갔다 왔습니다, 여러분. 프로미스 9을 이제 만나잖아요. 근데 그게 또 약속이라는 뜻이 있잖아요. 그룹명에. 수정 씨도 사심터뷰 구독자한테 약속하고 싶으신 거 있으세요? 근데 이게 사실 제 사심 때문에 시작하는 프로그램인데 여러분들이 원하신다면 여러분이 원하는 분들도 만나드릴 수 있답니다. 이제 그분이 가능하시고 하면 전 다 오케이긴 한데 저는 오픈 마인드긴 한데 그러면 댓글로 알려주시면 제가 한번 불가능하지 않는 선에서 최선을 다해서 제가 또 여러분 번호 따내기 장인이거든요. 그 어떤 그런 번호 딴다는 그런 뜻이 아니라 이성 번호 이런 게 아니라 제가 진짜 연락처 알아내고 컨택 포인트 알아내는데도 제가 장인이기 때문에 여러분들이 댓글 남겨주신 분들에서 정말 제가 가능한 분들만 한해서 제가 한번 컨택을 시도해 보도록 하겠습니다. 그리고 된다면 그분께 샤라웃을 외쳐드릴게요. 그 자리에서. Do you guys want to sing anything to Mass member? Why you love Promix9? Oh, well, damn, they just sing good. Their dancing is good. Their whole vibe, especially like maybe a little bit back more, they had that up, bubbly kind of vibe. And I really love that. It made my day. I know it made most everybody here's days as well. So what's your favorite song? Oh my gosh, it's like Glass Shoes. Yes, Glass Shoes. So Glass Shoes is my favorite. What's your vibe? His. He's my bias, yeah. I don't know what else. I came from Chicago to come here. Actually, I was busy on the day that they were there in Sacramento, so I was like, oh, well, just fly down to LA real quick just to stop and see them. So yeah, so I'm here just for Promix9. What's your favorite song? My favorite song is Pinocchio. And what's the most attractive thing or favorite thing about the piece? I would just say they're like bubbly energy. I think they bring like a really young vibe to Oh my god, Promise, we love you so much. Literally, my boyfriend has been listening to you guys for like multiple years and has been like such a big fan, and we were really excited to come to this concert. We're fighting for tickets and stuff, and Who's your vibe? my vibe is Taeyoung. Yes. Oh, I love you. You're amazing. You're so beautiful, and I can't wait to see you perform. Are you guys all together? Oh, Why did you get into the Promix9? Fun was the first song I heard from them, and I was like, ooh, it's just catchy. So from then on, like every song they like put out, I try to listen to. So what's your favorite song? Favorite song? Ooh, We Go. Promix9 사랑해. 2018, around there, since Two Heart, Glass Shoes. So I've been waiting for this for such a long time. Just the members, through all the tribulations and all the hardships they've had, just trying to support them has just been a factor in my life for so long. So. Thank you so much. Have fun. I watched your show. Oh, really? Yeah. Oh my god, thank you. Really good. Yeah, thank you so much. 와, 구독자 처음 만나봤어.
오늘은 제가 진짜 너무 뵙고 싶었던 분들이 드디어 제 눈앞에 나타나 주셨는데요. 프로미스나인입니다. 안녕하세요. 프로미스나인입니다. 프로미스나인 하영입니다. 프로미스나인 막내 지연입니다. 채영입니다. 지원입니다. 프로미스나인 나경입니다. 저희가 드디어 프로미스나인을 만났어요. 감사해요. 너무 감사합니다. 맨날 유튜브로만 보다가 오신다는 소리에 냈다. 이거는 너무 큰 기회다. 영광이다 싶어서 제가 이렇게 초대를 드렸는데 응해주셔서 너무 감사드리고 미국에 오신 좀 꽤 되셨잖아요. 오신 지 그죠? 어떠세요? 미국 와보신 소감이? 저희가 첫 월드 투어라서 너무 기대 많이 했는데 떨리고 지금 아직 한진이 된 것 같아요. 얼마나 계셨어요? 한 반 정도 왔어요 저희가. 그러면 한 달 좀 안 되신 거겠네요? 아니요. 지금 한 8일? 네. 지금 현지인이 되셨다고 하긴 벌써 현진 된 것 같아요. 8일. 정말요? 아니 언니는 출발하는 날부터 선글라스 여기 끼고 오더라고요. 어쩐지 오늘 약간 아웃핏이 약간 하이틴 바이브가 느껴져가지고 DC랑 제가 기억하기로 뉴욕 갔다 오셨고 공부랑 조금 다르거든요. 약간 서부가 바이브가 LA를 만나신 소감은 좀 어떠세요? 일단 지금 좀 거리부터가 핫걸 바이브가 바이브 조금 다르구나요? 네, 완전 좀 핫걸 바이브고 어제 살짝 돌아다녔는데 걸어 다닐 때부터 좀 되게 이렇게 좀 섹시하게 걸어 다니시더라고요. 맞아요, 다들. 아닌가요? 아니 맞는 것 같기도 해요. 네, 진짜로 아무래도. 진짜 네. 조금 섹시하게 걸어 다니시길래 지연이랑 이렇게 걸어 다녀 하면서 저희도 조금 이렇게 섹시하게 어깨 피고 어깨 피고 괜히 조금 섹시하게 걸어 다녔거든요. 저희도 이제 사복도 네. 조금 핫하게 챙겨와가지고 날씨가 좀 핫하게. 나경이 처음으로 민소매 입었더라. 맞아. 너 어제 좀 핫하게 입었더라. 그랬습니다. 그리고 제 겉옷 가져갔잖아요. LA 단점이 일교차가 심해요. 낮에 진짜 더운데 맞아요. 저녁 되면 훅 떨어져서 약간 그렇더라고요. 저녁에 또 바람이 춥고. 갑자기 확 맞아요, 불더라고요. 맞아요. 미국에 그럼 지내시면서 멤버분들이랑 좀 기억에 남는 에피소드나 어제 진짜. 아니 어제 저희가 3명 2명으로 언니 동생즈로 찢어져서 놀았는데 놀다가 밤이 돼서 좀 힘들다 해가지고 거리에 카페가 있어서 거기 앉아서 쉬고 있었는데 너무 하영 언니를 닮은 사람이 있는 거예요. 그래서 진짜 하영 언니 닮았다 했는데 하영 언니인 거예요. 이 넓은 LA 땅덩어리에서 저희가 어디로 만난 어떻게 거예요. 쪼개주셨나요? 삼겹살 먹고 냉면팀 이렇게 찢어져서 서로 어디 가는지 모르는 상태에서 만난 거예요. 밥 먹고 아울렛을 갔는데 언니들도 밥 먹고 아울렛을 갔는데 같은 아울렛을 가는 거예요. 저희 둘 다 너무 놀래가지고 생각하는 게 너무 똑같은 거예요. 이게 저 이제 동그랗게 모여가지고 이제 거기서 수다 엄청 떨고 근데 외국에서 한국 사람 만나면 더 반갑거든요. 맞아요. 근데 아는 사람도 아니고 멤버를 멤버를 만났으니까 맞아요. 더 반가운 거죠. 근데 너무 좋아요. 미국이요? 네. 약간 너무 잘 맞아요. 미국이랑 네. 약간 근데 느낌이 좀 약간 멤버분들 분위기가 활기차시고 인디펜던트 워먼! 인디펜던트 뭐라고? 뭐라고? 인디펜던트 워먼! 약간 이게 독립적인 여성이라고. 난 인디펜드 레스코라는 줄 알았어. 봤을 때 지원님 한 달 계시면은 그냥 머리부터 발끝까지 다 미국인이니까. 아니 언니한테 교포냐고 많이 물어보는데 부산 사람이거든요. 누가 교포냐고 물어봤어요? 아니 그냥 한국에서 교포 사람이냐고 많이 물어봐요. 맨날 hey, what's up, girl? 막 이런 말 되게 많이 하니까. 별명도 이제 영어 별명이요. 메건. 매건 아세요? 맞죠. 팬분들이 메건이라고. 맞아요. 보였어요? 당연히 맞죠. 메건이 드디어 미국에. 또 이번에 월드 투어 공연을 위해서 멤버분들이 특별한 솔로 무대를 또 준비를 하셨더라고요. 근데 노래가 정말 우연인지 운명인지 다 제가 너무 좋아하는 노래들이 선곡이 돼서 너무 신기해서 운명이다. 궁금했어요. 어떤 기준으로 각자 멤버분들이 그 곡을 선택하신 건지. 와 신기하다. 채영님 후세이즈 네. 저 너무 좋아. 셀레나. 진짜요? 그 노래 제 약간 아이덴티티 노래처럼 저 듣거든요. 자존감이 약간 떨어졌을 때 그 노래 맞아요. 들어야 누가 감히 나에게 누가 너 안 예쁘대 약간 이런 맞아요. 느낌이거든요. 저는 사실 그 노래를 저희 언니가 추천을 해줘가지고 처음 알게 됐는데 언니가 꼭 너가 불러줬으면 좋겠다
셀레나 고메즈님이 부르는 쇼츠를 보내줬는데 처음 듣고 너무 좋은 거예요. 네, 그래서 그 노래를 그때부터 계속 들었는데 저도 이제 가사나 이런 걸 보면서 들을 때마다 너무 힘이 되더라고요. 그래서 언제 한번 꼭 불러야지 했는데 이제 미주 투어가 잡히고 이거 꼭 불러야겠다 해서 네, 그래서 언니한테 연락해서 언니 미주 투어 잡혔는데 솔로 무대가 있다. 그래서 언니가 추천해준 노래 부르려고 하니까 저희 언니가 너무 잘 어울릴 것 같다고 꼭 부르라고 해서 이제 부르게 됐는데 팬분들도 또 너무 좋아해 주시는 거예요. 그러니까 약간 채영님 유명한 외널사 시잖아요. 셀레나 고메즈도 외널사인가? 셀레나 고메즈도 외널사인가? 아니 외널 겠냐고. 아니 그럼 외널사를 아시겠냐고. 겠냐고. 외널사란 말이 없지 않을까 언니? 그런 맥락에서 말씀드리는 게 아니라 Left face, 아 제가 말씀드리려던 거는 focus. 외널사신데 오른쪽 얼굴도 예쁘다 이런 뜻에서 당당하게 부르시려는 거죠? 이러려나 했는데 셀레나 고메즈도 외널사. 근데 언니 나도 그 생각했어. Only left face. Only left face. 당신의 오른쪽 얼굴도 예쁘다. Only left face. 지연님은 네. 테일러 스위프트 맞아요. 러브스토리를 러브스토리를 준비해봤어요. 기타 내시고 맞아요. 천사가 따로 없으시던데. 아유 아닙니다. 그 노래는 원래 좋아하시는 곡이세요? 원래 좋아하기도 했고 사실 이번 미주 투어 잡혔을 때 한국 투어랑 뭔가 다른 곡을 하고 싶었어요. 지금 내 나이와 내가 가장 잘 표현할 수 있는 곡이 뭘까를 가장 중점적으로 생각했던 것 같아요. 너무 예쁘시더라고요 진짜. 저는 힙합 춤을 준비했는데 근데 제가 데뷔하고 한 번도 팬분들에게 춤추는 힙합 하는 모습을 보여드린 적이 없어서 그래서 이번에 보여주고 싶다는 생각. 네, 전공. 원래 전공을 했었는데 이번에 근데 데뷔하고 출 기회가 없었어요. 근데 이번에 하면 어떨까 이런 생각을 해서 하게 되었습니다. 완전 반전 매력을 보여주신 거구나. 네, 맞아요. 귀디. 맞아요. 교포 출신의 해운대 교포 출신. 해운대 아리아나. 해운대 아리아나. 해운대 리나. 찰떡 해리아나. 해리아나로. 제가 아리아나 그란데 엄청 팬이거든요. 저 연습생 시절 때부터 항상 그 아리아나 그란데 노래를 쭉 들으면서 연습을 했었는데 이번 미주 투어에서 보여줘야겠다. 내가 얼마나 좋아하는지. 빅팬, 약간 미국에 왔으니까 빅팬인지. 아리아나 그란데한테 샤라웃을 하시는 너무 좋아한다. 나경님도 그 노래 저 하는 거 봤는데 그대라는 약간 바이브가 다르잖아요. 맞아요. 약간 완전 여기 파워풀 바이브고 여긴 약간 발라드 느낌으로. 맞아요. 저도 평소에 발라드를 진짜 많이 듣는데 사실 춤을 할까 아니면 노래를 할까 고민을 되게 많이 했어요. 근데 한 번도 제대로 이렇게 무대 위에서 노래만 부르는 걸 솔로로 보여드린 적이 없는 것 같아서 이번에 고르게 되었습니다. 다들 너무 딱 찰떡인 곡들을 고르신 것 같아가지고 제가 사실 프로미스 나인 하면 굉장히 교과서적인 아이돌이다, 성장형 아이돌이다 이런 얘기가 굉장히 많더라고요. 프로미스 나인의 서사를 다들 굉장히 감명 깊게 생각하시는 분들이 많아서 프로미스 나인이 오기까지 어떤 변천사가 있었고 어떤 성장 과정이 있었는지 한번 그래프로 그려보면 어떨까 해서 제가 그래프를 준비를 했는데요. 너무 귀여워요 이 그래프. 감사합니다. 어제 이제 열심히 소재 그래프 어제 너무 열심히 귀여워. 그려봤고 이제 나경님이 그려봐 주시면 좋을 것 같은데 제가 네. 사실 크게 초창기, 성장기, 도약기, 비상하는 비상기 그리고 성공기를 한번 그려봤는데 사실 도약기가 2018년이에요. 이제 시작하는 단계. 제가 이제 그 1화부터 예쁘니까부터 노래를 막 친구들이랑 엄청 따라 부르고 그물까 막 엄청 많이 부르고 그물까 막 엄청 많이 부르고 진짜 그 정도로 팬이었고 초창기 때 약간 그래프를 한번 그려보면 좋을 것 같은데 50 할까? 50밖에 안 돼? 아니 왜냐면은 어쨌든 걱정 반 설렘 반이니까. 그리고 아직 모르니까. 이 이 지수가 뭔데? 점점 이제 성장이니까. 100을 이제 끝으로 했을 때 100을 끝으로 할 거면 시작을 50으로 하면 안 될 것 같은데. 나는 10이 좋을 것 같은데.
아직 애기라서? 왜냐면 이제 시작이니까 0이니까. 성장을 하는 그 단계가 많으니까. 그래. 맞아, 우리 이때는. 근데 가다 떨어져도 되긴 해. 근데 우리 좀 한 40 정도인 것 같긴 해. 시작 때는. 40? 맞아. 오케이 40으로 그러면 한번 그려보면 좋을 것 같은데 40. 40까지 갔고 저 그때 당시에 저 기억나는 데뷔곡 유리구두 하시고 나서 바로 다음에 트워트. 너무 많이 아시는구나. 당연하죠. 노래 너무 좋아했어. 너무 좋아했거든요. 생각 20. 우리 냉정하게 해볼까? 40인데 갑자기 그렇게 떨어지는 왜냐하면 데뷔곡이 크기도 했고 우리가 근데 트워트 한 30, 20? 20 가자 그러면. 냉정하게 하자 우리. 냉정한 삶을 살 필요가 살짝 있어. 떨어졌다. 살짝 유리 40에서. 아쉽다. 기대에 비해 뭔가 기대에 비해. 성과를 내지 못한 감이 있긴 했어요. 사실 저희가 이제 기대를 너무 많이 하고 진짜 열심히 했는데 꼭 만나자 하고. 꼭 만나자 하고 맞아. 그래서 약간 살짝 아쉬웠어요. 저희의 아쉬웠다. 기대에 비해. 네. 그러면 2020년도에는 제가 기억하는 게 플로버 분들이 네. 탄생을 한 시점이라고 하더라고요. 맞아요. 잘못 그렸다. 왜? 괜찮아요. 그래프는 중요하지 않아요. 그래프는 중요하지 않아요. 그러면 바로 2021년으로 가면은 위고? 이것도 좋았어 우리. 21년 때 1등 하셨잖아요. 음반. 소겐톡 때. 네, 소겐톡으로. 그래서 약간 그쯤에서 하이가 돼야 될 것 같은데 21년도 몇을 할까? 위고. 우리 80. 70, 80? 80까지. 아니야. 60. 밖에 안 된다고? 진짜 의견 너무 달라. 지금 미고는 아직 명곡이야 내가 생각했을 때. 근데 아직 더 올라갈 수 있는. 알았어 그때 또 그럼 1등 70. 하셨으니까 70? 70? 그리고 다음에 2022년으로 넘어가면 스테이디 3가 나오죠. 그때 지상파천 1위를 하셨던 시절이잖아요. 5관왕도 했어요. 뭐 이때 제일 좋았어. 2022년도에 좀 피크를 찍으실 것 같은데 그럼 또 어디까지 올라갈까요? 이땐 100 아니야? 아니야. 100은 뭔가 한계가 거기인 것 같잖아. 알았어. 90 가자 그럼. 90으로 80으로 가면 안 돼? 80. 그럼 85로 갈게요. 그리고 나서 바로 2024년으로 넘어가 볼까요, 그러면? 네. 그러면 2024년은 제가 생각한 비상기인데요. 비상을 했다의 비상기예요. 바로 그때 당시에 이제 명곡이 등장을 하죠. 스펄서닉이 나와요. 나 소름 몇 95점 갈까요? 95점? 몇 점으로 갈까요? 90점. 90점? 우린 100점이 나오지 않았어 아직. 더 냉정하게 하자. 나왔다 우리. 이거지? 오, 좋았어. 90점으로 아직 난 더 배고프다. 이제 비상을 하기 시작을 했다. 그래서 90점. 다운을 안 적긴 했어. 다운이 좋아. 이게 성장 그래프여가지고 성장한 것만 저희는 칩니다. 다운 중요하지 않아요. 맞아요. 결과가 중요하거든요. 맞습니다. 어떻게 맞아요. 됐냐가 중요하기 맞아. 때문에. 맞아요. 그럼 2025년 지금 현재죠. 이제 Like You Better 이 나오면서 야. 뭔가 또 변화가 생겼어요. 맞아요. 큰 바로 변화가 이 생겼죠. 비상기에서 그러면 이 90점 그 다음 저는 95점이라고 생각합니다. 나도. 난 95점? 나도 90. 네, 왜냐면 재계약이라는 것 자체가 저는 엄청난 성장이라고 생각하고 좋습니다. 진짜 저희가 재계약이지만 어쨌든 8년을 넘게 같이 있었거든요. 근데 이 시기를 한 번 더 극복하고 한 번 더 모일 수 있었다는 것 자체가 엄청나게 큰 성장이라고 생각하기 때문에 또 다른 분들은 마에 7년이라고 하는데 그 7년 때 프로미스9은 성장을 비상기를 하셨잖아요. 이게 또 언니 그러네 진짜. 그럼 마지막 2026년 앞으로 또 성공기를 예측해 봤을 때 프로미스9은 어디까지 가게 될까요? 이거 뚫어버릴까요? 종이가 여기까지밖에 없어서. 이렇게 해서 뒤로 그려줄 수 있어? 이제 점을 그리셨고 줄을 이어서 오. 와 뒤로 넘어서 뒤로 내려가서 뒤로 넘어 200. 죄송해요 제가 종이를 좀 더 큰 걸 준비했어야 됐네요. 아닙니다. 괜찮습니다. 뒤로 넘어갔다 이렇게 해서 뒤에도 한번 성장이 보여드려. 그래프가 200%까지 성장 이제부터 시작이라는 거니까요. 더 높이 올라가실 수 있지 않을까? 감사합니다. 진심으로 기원하고 바로 이어서 제가 음악 관련해서도 질문을 좀 드리고 싶어요. 사실 이 그래프만 봐도 우리가 굉장히 명곡들이 지금 많이 나왔어요. Like You Better 할 때는 20대 이야기를 담은 컨셉 앨범을 준비하셨는데 혹시 그러면 이 앨범을 통해 가장 표현하고 싶었던 멤버들만의 20대의 감정? 딱 그냥 20대에 느낄 수 있는 모든 감정이 다 담겨 있다고 생각하거든요. 좀 앞으로의 그리고
자아에 대한 그런 아직의 혼란스러움 그런 부분도 남아있고 트위스티드 러브가 그런 게 좀 많이 담겨있다고 생각을 하고요. 또 친구들이랑 같이 놀고 이런 거에 대한 설렘? 이런 게 또 럽디제스터나 아니면은 Like You Better 이런 데에 많이 담겨있다고 생각하고 또 스트로베리 미모사에 또 어떤 감정이 담겨있죠? 사랑이요. 사랑. 사랑이라는 감정도 살짝 칵테일 담겨있고 취함. 약간 또 알코올 느낌도 담겨있고 20살이니까 이제 가능하니까. 그리고 사실 저희의 20대가 플로버가 전부였거든요. 멤버들의 지연이의 10대와 뭐 20대 전부가 플로버였기 때문에 저희의 20대는 플로버다 해서 플로버들한테 하는 내용이 사실 메인 주제예요. 네, 그래서 메리고라운드 같은 것도 돌고 돌아 우리는 다시 만난다. 어떤 시련과 아픔이 와도 우린 다시 만날 거야 라는 게 메인이고 Like You Better도 너를 더 좋아한다. 플로버한테 하는 말이고 그래서 지연이가 방금 얘기한 것과 우리의 20대는 플로버 너다라는 내용이 사실 메인이어서 네 그런 주제들이 돋았어요. 진짜 저도 챙이 얘기하는데 언니 왜 알고 있으면서 왜 소름 돋 되게 남의 곡 얘기 아니야? 말씀을 되게 잘하시네요. 정말 감동적으로. 저희의 20대가 정말 다 담긴 그런 앨범인 것 같아요. 뭔가 같은 20대지만 저보다 뭔가 더 성숙한 20대를 보내셨을 것만 같은 느낌이 들어요. 정말 다양한 감정이 이 곡에 들어가지 않았나 맞아요. 싶은 생각이 들고 전 좋아하는 곡들이 너무 많아서 픽하기가 정말 어려웠어요. 원래 보통 하나 정해서 제가 말씀드리거든요. 네. 근데 말씀드릴 수가 궁금해요. 없어요. 그래도 하나만 뽑자면 제가 이제 미국에서 유학을 했거든요. 대학교를 여기 다녔는데 제가 되게 힘들 때 되게 많이 듣던 노래가 위고였어요. 제 약간 텐션을 하이퍼 해주는 때 듣던 노래여서 위고를 정말 좋아했다 라는 말씀을 꼭 드리고 싶었고 좋은 곡 많이 내겠습니다. 아, 다 좋겠죠 뭐. 안 봐도 비디오 너무 옛날 말인가? 안 봐도 넷플릭스라고 하는 너무 옛날 말인 것 같아. 지금 안 봐도 비디오한테 괜찮아. 저희 다 똑같아서 그쵸? 괜찮아요. 아니 왜냐면 요즘 안 봐도 넷플릭스 이렇게 한다고 거짓말. 하더라고요. 그래요? 그런 말이 안 봐도 있어요, 비디오는 요새. 옛날 말이라고 또 해서 갑자기 또 안 봐도 넷플릭스. 우리 앞으로 그렇게 쓰자. 안 봐도 넷플릭스. 바로 다음 질문 넘어가서 이거는 좀 제 개인적인 사심이 들어간 질문인데 이제 멤버분들이 저는 또 본명 사용하시는데 그럼 예명을 쓴다면 각자 어떤 예명을 쓰고 싶은지 좀 생각해 보신 적이 있으실까요? 나는 내 이름 좋아. 좋아. 나는 나경. 저랑 예뻐. 저 하나 봤어요. 지원님이 또 네. 이름이 동명이인이 많아가지고. 저는 뭐가 하나 지어주세요 그러면. 근데 그 아까 매건이 잘 어울려요? 잘 어울리시기는 너무 잘 하거든요. 어울려요. 아니요 외모가 지금 거의 매건 미국에서 활동할 때 매건으로 하고 할까요? 근데 이제 진짜 많은 분들이 알아주셔서 매건 파크로 가시면 어떨까요? 매건 팔? 파크 붙으니까 너무 한국인 같아요. 갑자기. 그래요? 찾아보니까 또 멤버별로 최애 쟁탈전을 굉장히 많이 하시더라고요. 근데 지연님이 그거 봤어요. 왜 저는 입덕 멤버인가요? 제가 최애가 될 수도 있잖아요. 저보고 입덕 멤버라고 얘기를 해주셨잖아요. 최애가 아니야 내가? 네. 저 그거 너무 억울해요. 아, 그거 아니에요? 왜 어떤 아니 이게 장난으로 이제 팬분들한테 이제 정말 장난식으로 한 건데 그게 이슈가 된 거예요. 근데 정말 그거를 이제 팬분들이 진심으로 제가 서운하다고 생각을 하시고 이제 뭐 누군들 어떻습니까? 저희 네, 정말 누군들 어떻고 저희 5명 다 사랑해 주시면 너무 그리고 감사하고 이제 멤버들을 좋아해 주면 저희 팀을 좋아해 주시는 거니까 감사한 거고 장난식으로 농담으로 한 건데 정말 진심으로 받아들이셔서 근데 아닙니다. 이거 저희는 아니에요. 그런 게 딱히 뭐든 없어요. 누구든 좋아해 주세요. 이거 장난이고 우스갯소리를 얘기한 거예요. 알죠? 근데 저희 팬들이 올팬이 진짜 많으세요. 다 좋아해 주셔서 저희는 안 좋아할 수 없잖아요. 구조적으로 이게 약간 그지 않아요? 구조적으로 너무 이게 웃기다. 불가능한 것 같아서 저희는 5명 안에서만 좋아해 주신다면 밖은 안 되고요. 밖은 절대 안 돼요. 밖은 절대 안 돼요. 이 안에서만 좋아해 주시면 누구든 상관없습니다. 마지막으로 질문 드리고 싶은 건 프로미스나인 하길 진짜 잘했다라고 생각이 드는 순간이 있다면 언제일지 좀 그런 것도 궁금해요. 저는 이런 콘서트 투어 할 때도 사실 매 순간 되게 많이 느끼고 여기 와서 되게 오랜만에 멤버들이랑 같이 방을 썼어요. 사실 이제 다 따로 살고 얘기할 시간이 그렇게 많지 않으니까. 근데 허니랑도 그렇고 멤버들이랑 되게 해외 나와서 얘기를 많이 하면서 이렇게 나를 잘 아는 사람이 많이 없잖아요. 그렇죠. 네, 근데 멤버들이 나를 진짜 잘 알고 있구나라고 느낄 때 가족 이외에 누군가 나를 이렇게 진짜 잘 알고 있구나라고 느낄 때 팀을 해서 다행이다
멤버들이 있어서 너무 좋다라고 느끼는 것 같아요. 저도 같은 맥락으로 어제 이제 다 같이 걸스 토크를 하면서 너무 뭔가 재밌었어. 그냥 너무 재밌는 거예요. 이렇게 같이 놀고 친구도 되고 같이 일도 할 수 있는 사이고 하니까 그게 제일 좋은 것 같아요. 가족 같은 느낌이에요. 너무 든든할 것 같아요. 무대할 때도 저는 느끼는 게 멤버들 다 채워주니까 다채롭게 그게 너무 든든하더라고요. 그리고 무대 위에서 긴장을 해도 서로의 얼굴을 보면 웃음이 나니까 긴장이 풀리는 거예요. 정말 사랑이네요, 이제. 너무 좀 피곤하고 힘든 날에는 우리 손 잡아주지 않아? 맞아, 무대할 때? 손도 많이 잡아주고 그냥 너무 피곤하면 무대 직전에 우리끼리 눈 많이 마주치자, 많이 마주치고 힘내자 이렇게 하고 하면 진짜 무대 위에서 힘이 나요. 네, 아이 컨택하면 순간 힘이 좀 나요. 맞아. 멤버들 간의 유대 관계가 굉장히 끈끈하신 진짜 맞는 것 같아요. 오늘 이제 짧았지만 저희랑 함께 얘기 나누신 소감이랑 그리고 앞으로 우리 프로미스나인이 준비하고 있는 것들 또 어떤 게 있는지 오늘 뭔가 LA 와가지고 미주 투어 와가지고 월드 투어 와가지고 이렇게 인터뷰도 하고 너무 좋았고 그리고 미국 사시잖아요. 그래서 다음에 또 오면은 또 만났으면 좋겠어요. 저희 진짜 와주세요. 저희가 더 좋은 곳에서. 오늘 인터뷰하면서 다양한 감정들도 느껴서 좋았고요. 앞으로 프로미스나인 아주 여러 곳에서 만나실 수 있게 열심히 할 테니까 항상 지켜봐 주세요. 저희 MBC 덕분에 프로미스나인의 일대기를 뭔가 이렇게 쭉 그래프로도 보고 저희 노래 좋은 노래들도 이렇게 쏙쏙 알아봐 주시고 해서 너무 감사드렸고 그래서 아 이렇게 미국에서도 알아봐 주시는구나 싶어서 너무 힘이 났고 공연 전에 네 다음에 또 미국 오면 뵀으면 좋겠습니다. 시간 내주셔서 또 너무 감사하고 말씀해 주셨던 것처럼 다음에는 또 더 좋은 곳에서 좀 더 오래 이야기 나눌 수 있으면 좋겠습니다. 지금까지 LA에서 프로미스나인이었습니다.